प्यारे गुरमत प्रेमियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले एपीसोड विच आपां ये विचारिया सी कि मेहता कालू जी ने खूब इंतजाम किए, शरीके बरादरी अते नगर दे ब्राह्मणां नूं भी सब नूं बुलाया गया। मन अंदर बड़ा चाव सी कि अपने सपुत्र साढ़े सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं जनेऊ पहनाउण दा प्रोग्राम उलीकिया गया है ते इस रस्म नूं निभाउणा है। सारे बड़े चावां मल्हारां नाल इकट्ठे होए, तरह तरह दे पकवान तैयार किए गए। पंडित हरदयाल जी कुल दे पुरोहित सन, वो इस जिम्मेवारी नूं निभाउण वास्ते उचेचे तौर ते पुजे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कोई इतराज नहीं किया। मस्त हन अपनी मस्ती विच कि जिस वेले माहौल बन जाएगा उस वेले उपदेश की बरखा करांगे। माहौल बन गया। जिस वेले पंडित हरदयाल जी जनेऊ पहनाउण लगे, सतगुरु जी नूं उचेचे तौर ते बुला के बिठाया गया। चौंका तैयार सी, जनेऊ पहनाउणा सी। पंडित हरदयाल जी दे हत्थ विच जनेऊ है ते वो रस्म नूं पूरी करदे होए पहनाउण लगे हन कि सतगुरु जी दे पावन मुखार बिंद तो इयों बचन निकले, पंडित जी जरा क रुको, मैं आप जी नूं कुछ पुछना चाहुंदा। हरदयाल जी ने तो पहले ही अरदास कर रखी सी, मैं जिंदा रहा उतनी देर जदों तक ये बालका वड्डा हो के गुरु रूप विच उपदेश देवे। मौका बन गया। सतगुरु जी ने पूछा, पंडित जी मेरा सवाल ये है कि इस जनेऊ दे पाया हुंदा की है, फायदे की हैं? हरदयाल जी ने कहा, ये दूजा जन्म है एक तरह का। इस दे पहनण तो बाद तुसी सही रूप विच अधिकारी बनते हो, चौंके ते चढ़न दे तुहानूं पवित्र मन्निया जाएगा ते जनेऊ पहनना तुहाडा फर्ज है। सतगुरु जी ने पूछा, ये गल मन लई कि जनेऊ गले विच पाउणा है, पर इस नाल मनुख पवित्र किवें हो सकता है? वो जनेऊ पाउणा चाहिदा है जिस दे पाया होया ऐसी पवित्रता मिले जिहड़ी इस जहान विच भी शोभा दे लायक बना देवे, पर नाल दी नाल परलोक विच भी मनुख नूं पवित्र साबित कर सके। पंडित हरदयाल जी बड़ी निमरता नाल पुछदे हन, नानक तेरे ख्याल विच कोई ऐसा जनेऊ है जो मनुख दे नाल निभ जांदा है? क्योंकि जान वेले जनेऊ तो एक पासे ये गल सच्ची है कि शरीर भी असीं इत्थे ही छड्ड के तुर जाना है, जनेऊ नाल तो जा नहीं सकेगा। पर तुसी गल करदे हो कि वो जनेऊ जिहड़ा दरगाह तक साथ देवे, मेरी समझ तो वो परे है। तो बाबा गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उस वेले श्लोक उच्चारण किए जो आसा दी वार दी 15वीं पौड़ी दे नाल संबंधित करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर दर्ज किए गए ने। ये 4 श्लोक हैं जिन्हां विचों अज आपां पहले श्लोक की विचार करनी है। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट। बाबा जी ने समझाया कि ये पंडित हरदयाल जी नूं तां मुखातब किया जा रहा है,
ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਵੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਢੇ ਦੀ ਉੱਨ ਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉੱਤਮ ਜਨੇਊ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਇਆ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7 ਵਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਖਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਟ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੁਬਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਦਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਦਇਆ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਦਇਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਤਰ ਆਖਰ। ਇੱਥੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਮਿਲਣਗੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ 1000 ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, 1 ਲਾਵਾਂਗਾ 1000 ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਇਆ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਅੱਗ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੀਏ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਉਂ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਮ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਭਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਖਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੜੇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਣ ਵੀ ਉੱਗੀ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਉੱਗੀ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁੰਬ ਕੇ, ਪਿੰਜ ਕੇ, ਵੜੇਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਣਵਾੜੀ ਖੇਤ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਜਣਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲ ਕਢਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਟਾਏ ਸਣ, ਤੇ ਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਂ, ਵਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਸਾ, ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਧਨ ਹੋਏ ਬਣਾਵੇ, ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਖਾਸਾ ਮਲਮਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਫ, ਸੂਤ ਕਤਾਏ ਕਪਾਹ ਬਣਾਵੇ। ਸੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਲਮਲ, ਬਰੀਕ ਮਲਮਲ ਕੋਈ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਖਾਸਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲੱਜਣ ਕੱਜਣ ਹੋਏ ਕੈ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਬਿਰਦ ਬਿਰਦਾਵੇ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦੀ ਹੈ। ਲੱਜਣ ਕੱਜਣ, ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਇਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਆਂਗਾ 10 ਮਿਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਉਸਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਉਸਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਏ। ਆਖਰ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ, ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਲੰਘਾਈ ਗਈ, ਛੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਛੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤਕੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਤ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਸੂਤ ਵੱਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ ਜੋ ਪੋਲੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਕੇਵਲ ਤਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਐ ਪੰਡਿਤ, ਜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ, ਜੱਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਜਮ। ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਤੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਜਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਤ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਬੂ। ਇਉਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੰਜਮੀ ਬੰਦਾ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, 4 ਕਦਮ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਦ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਤੋਂ, ਜਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਭਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜਮ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਢ ਦੇ ਜਤ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ। ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਈ ਜਾ, ਸਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਾ। ਸਤ ਹੈ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਇਖਲਾਕ, ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੱਟ ਚੜਾ ਦੇ। ਐ ਪੰਡਿਤ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ, ਸਤ ਵੱਟ। ਦਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ।
ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੰਤਕਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨੇਊ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜੜੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਪਾਹ ਚਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੂਤ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। 3 ਲੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਚਿੱਟਾਪਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ। 3 ਲੜੀਆਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਮੋ ਬਿਨ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਤੋ ਬਿਨ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਜੋ ਬਿਨ ਸਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ 3 ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸੂਤ ਹੈ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਜੋ ਜਨੇਊ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਗ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਇਹ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਜਨੇਊ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤਾਂ ਹਨ ਕਿ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਕੜ ਮੋਲਣ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈ ਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀ ਆ, ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਖਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨੇਊ ਝੜ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਝੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੱਗ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ, ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਈਏ ਪਹਿਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ USB ਚੈਨਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਚੈਨਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੋਤਾ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਬਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓ। ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ UK ਦੇ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।